सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सब वधिया होने आ। अज दी क्लास विच पंजाबी पैडागोजी दे कुछ प्रीवियस ईयर नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे पीएसटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लई ही यूजफुल है। जेकर तुसीं हजे भी आपदी पीएसटेट दी तैयारी नहीं शुरू कीती, तुसीं इन्हां वीडियोज़ नूं वेखना शुरू कर दो। एटलीस्ट तुसीं पीएसटेट दा पेपर क्वालीफाई तां आराम नाल कर ही सकदे हो। सो शुरू करदे हां अज दी अपनी वीडियो नूं। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस तरह दीयां वीडियोज़ नूं मिस ना करन लई बैल आइकन भी प्रेस कर दिओ। शुरू करदे हां अज दी अपनी क्लास नूं। शुरुआत करदे हां पहले प्रश्न तो। पहला जिहड़ा प्रश्न है जिहदे विच तुहानूं पुछिया जा रहा है, वाक नूं पढ़न वेले कई थां रुकना पैंदा है, अजिहे स्थान ते किस दी वरतों कीती जांदी है। ये जिहड़ा प्रश्न है ग्रामैटिकल बेस्ड प्रश्न है कि जदों भी आपां किसी वाक नूं पढ़दे हां ते आपां नूं पॉजेस लैणे पैंदे आ, रुकना पैंदा है। सो अजिहे स्थान ते आपां किहदी वरतों करदे हां कि आपां उत्थे दुबिंदी दी वरतों करदे हां, कौमे दी, ब्रैकेट दी या फिर बिंदी दी। उत्थे आपां वरतों करदे हां कौमे दी। आपां वेखिया होना कि आपां जदों भी की करदे हां, कोई वाक पढ़ रहे हुन्ने आ या फिर आपां 3-4 नाम इकट्ठे लैणे होण ते आपां छोटे छोटे जिहड़े पॉज ने जी सानू रुकना पैंदा है, उत्थे आपां कौमे दी वरतों करदे हां। ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं कर लिओ टिक ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। पुस्तकालय दी लोड़ ते महत्ता है। इत्थे गल कीती जा रही है पुस्तकालय दी, लाइब्रेरी दी गल कीती जा रही है। पुस्तकालय दी लोड़ ते महत्ता है क्यों? पुस्तकां बारे जानकारी देण लई, या फिर ऑप्शन नंबर बी पढ़न च रुचि उत्तेजित करन लई, सुतंत्र काम करन लई, या फिर व्यक्ति दे अनुभवां विच वाधा करन लई। सो जिहड़ियां बुक्स हुंदियां ने, लाइब्रेरीज हुंदियां ने, उन्हां दी जिहड़ी इंपॉर्टेंस हैगी आ, नीड हैगी आ, क्यों हुंदी है कि बच्चियां विच इंटरस्ट क्रिएट कीता जा सके एंड बच्चियां दा ध्यान पढ़ाई वल ज्यादा होवे, बच्चे रीड करन, उन्हां नूं लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट मिले। सो जिस दे अकॉर्डिंग आपां ऑप्शन नंबर बी नूं सही जवाब लगा सकदे हां कि पढ़न च रुचि उत्तेजित करन लई। बाकी दियां ऑप्शनां नूं वेखदे हां कि सिर्फ जानकारी देण लई तां हो नहीं सकदा, सुतंत्र काम करन लई भी नहीं होगा, व्यक्ति दे अनुभवां विच वाधा करन लई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट प्रश्न वेखो, वाचन की गल की जा रही है। वाचन सिक्ख्या विच अध्यापक बच्चे नूं की सिखाउंदा है? कि वाचन सिक्ख्या विच अध्यापक बच्चे नूं लिखना सिखाउंदा है, चित्र वेख के समझना सिखाउंदा है, पढ़ना सिखाउंदा है, या फिर धुनियां दा ज्ञान देना इहदे विच सिखाउंदा है। सही जवाब की गल करदे हां, वाचन आपां मेनली कनैक्ट करदे हां पढ़न नाल। सो वाचन सिक्ख्या विच अध्यापक बच्चे नूं पढ़ना सिखाउंदा है। ऑप्शन नंबर सी नूं तुसीं टिक कर लेना है ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। हेठ लिखिया विचों किहड़ा पाठ पुस्तक दा गुण नहीं है? तुहानूं की लगदा है एक चंगी टैक्सट बुक जिहड़ी हुंदी है उहदा गुण नहीं होऊगा? अशुद्धता, उद्देश, पूर्णता, क्रमबद्धता या फिर ढुकवांपन। आपां गल करदे हां चंगी पाठ पुस्तकां दी। चंगी जिहड़ी पाठ पुस्तक हुंदी है वो सस्ती होनी चाहिदी है, अट्रैक्टिव होनी चाहिदी है, सीक्वेंस वाइज भाव ग्रेडेड मैनर विच क्रमबद्धता भी होनी चाहिदी है, ढुकवांपन भी होना चाहिदा है, उहदे विच जिहड़ा कंटेंट दिता गया है वो वधिया होना चाहिदा है एंड उद्देश, पूर्णता, ऑब्जेक्टिव भी अपने पूरे होने चाहिए ने। सो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी का मतलब ये है जी चंगी किताब दी विशेषतावां, बट अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, ग्रामैटिकल मिस्टेक्स उहदे विच नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए नूं तुसीं कर लिओ टिक। अगला प्रश्न वेखो, अभिप्रेरणा दे सिद्धांत ते चलदे हां बच्चे अंदर पैदा हुंदी है। अभिप्रेरणा की हुंदी है जी? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा दे सिद्धांत ते चलदे हां बच्चे अंदर पैदा हुंदी है धीमापन, क्रियाशीलता, उकताऊपन गल की जा रही है, विषय प्रति अरुचि गल कर रहे हैं अभिप्रेरणा दी। इहदे विच बच्चे विच क्रियाशीलता, एक्टिवनेस आऊगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी नूं तुसीं कर लिओ टिक ते चलदे हां आपां अगले प्रश्न ते। सुनन कौशल दे विकास विच इन्हां विचों की शामिल नहीं है? लिसनिंग स्किल दी इत्थे गल की जा रही है कि लिसनिंग स्किल दे विच किहड़ी चीज शामिल होगी या नहीं होगी। वेखो इत्थे नहीं लिखिया होया ना, नहीं होगी। भाषण, सुंदर लिखाई, बोल लिखत, आपसी गलबात। यह भी काफी सौखा जिहा प्रश्न है। मैनूं तां लगदा सारे ही प्रश्न अज दे बड़े सौखे लग रहे हैं, बट एनीवे ये सारे प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुनन नाल इहदा कोई संबंध नहीं हैगा सुंदर लिखाई नाल। लिखाई नूं आपां फिर भी कुछ हद तक आपां सुनन कौशल नाल कनैक्ट कर सकते हैं, बट फिर ही कर सकते हैं जदों वो बोल लिखत होवे। बट इत्थे इन्हां ने सुंदर लिखाई की गल की है। सो इहदा जिहड़ा गल हैगी है, सुंदर लिखाई की गल हैगी है, ये सुनन कौशल के विकास नाल संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं कर लिओ टिक। अगला प्रश्न वेखो, भाषा अख्तियार करन दा सब तो अहम ढंग है। इत्थे एक्वायर की गल की जा रही है, एक्वाजिशन की गल की जा रही है कि भाषा अख्तियार करन दा सब तो अहम या फिर जरूरी ढंग किहड़ा हैगा? उसनूं कुदरती वातावरण विच सुनना। ऑप्शन नंबर बी उचित समग्री पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी व्याकरणिक संरचनावां नूं सीखना, या फिर जमात विच औपचारिक अध्यापन
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕੁਇਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕੂਰੇਟ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਰਣ ਬੋਧ ਨਾਲ, ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਪੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਪੜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਨਾਲ। ਸੁਲੇਖ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਐਂਡ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਗਮਨ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੂਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਟ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਯਮ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਰਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਦੇਣਾ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖਾ ਵਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੱਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ, ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿਚ ਪੈਟਰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਭਿੰਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਕਹਾਣੀ, ਸਫਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੀ, ਸਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਤੇ ਲੇਖ ਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਥੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕਿ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। God bless you all.